सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर। नानक भ्रम भै मिट गए, रमण राम भरपूर। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी अते नवाजी हुई साध संगत जी, गुरफतेह की सांझ पाओ गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब जी की किरपा सदका ते पूर्ण महापुरखों दीआं असीसां सदका आपां नूं महाराज दीआं बख्शिशां प्राप्त हो रही हैं। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरख संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, राड़ा साहिब वाले महापुरख, तिन्हां दे पवित्र जीवन की कथा विचार आपां सरवण करते आ रहे हाँ। आप जी ने पिछले 10 भागां दे विच महापुरखां दे अमोलक जीवन दीआं बेअंत विचारां सरवण कीतियां हन कि किस तरह जग्यासू जन महापुरखां दे चरनां विच आउंदे परमार्थ दा लाभ उन्हां नूं प्राप्त हुंदा। तो इसे प्रकार एक मलीपुर पिंड दा केहर सिंह नाम का एक प्रेमी सी, उस उत्ते भी संत जी महाराज जी की बख्शिश हुई। उसनों भी कीर्तन समय सतगुरां दे दीदार होए ते प्रकाश होया। बाद विच इसने कई होर प्रेमियां नूं भी पुछया कि तुहानूं भी इसे तरह गुरु साहिबां दा दर्शन हुंदा है? जो इस अवस्था दा जाणू ही ना होवे उसनूं की पता हुंदा है? उन्होंने कहा कि तेरी वड्डी उम्र होण करके तेरे दिमाग दे विच गर्मी अते खुश्की हो गई है, जो तू एवें बोली जाता है। ये तो संत जी महाराज ही कीर्तन करते हैं, इत्थे होर कौन है? पर वो इन्हां दी इस गल नूं किवें मन्ने? समा लंघदा गया। कई दिनों तो बाद एक दिन रात के दीवान विच बैठिया जदों कि वो कीर्तन सुनदा संत जी महाराज के चेहरे वल तक रहा सी, एकदम बहुत मगन हो गया। उस दी 7वीं का पवित्र दिहाड़ा सी। गुरुद्वारा करमसर जिथे हुण नहर के कंढे स्थान है, रात का दीवान सजिया होया सी। संत जी महाराज ने कलगियां वाले पातशाह जी की जीवन गाथा अते उन्हां दीआं कुर्बानियां दा वर्णन किया। इस दी समाधि लग गई। अंतर आत्मे वाजां वाले सतगुरां दी सुनहरी कलगी दी झलक पई। नूरानी चेहरे का प्रकाश तक्या। जदों उसने नेत्र खोले तो उहो ही स्वरूप बाहर स्टेज ते बैठे संत जी महाराज दा उन्हां दे सज्जे पासे वाजे दे कोल खड़े गुरु कलगियां वालियां नूं देखिया। फिर तो उसने एकदम रौला पा दिता कि महाराज आ गए, महाराज आ गए। अचानक ही ये आवाज़ सुन के लोगों ने इसनूं पकड़ के बिठाया, जो कि अगे नूं वधदा जा रहा सी। इसनूं काबू किया ते आख्या, बाबा की तेरे दिमाग विच फर्क पै गया? एवें रौला पाई जांदा है, दूजियां दे आनंद विच भी विघन पाउंदा है। संत जी महाराज दे हुक्म अनुसार उसनूं दीवान तो बाहर लिआंदा। महाराज जी ने हुक्म किया सी, सिर विच तेल चसो, ठीक हो जाएगा। इस दे सिर विच तेल चसिया। विचारा चुप करके बैठ गया। लोग कहण के दिमाग विच तेल की मालिश कीतियां हुणे ठीक होया है। सी तां वो पहलां भी ठीक, पर जदों ये अवस्था प्राप्त हुई तो उस तो ये संभालिया ना गया। एवें रौला पाउण लग पिया।
दूसरे दिन संत जी महाराज ने इकल्ले नूं कोल सद के सिक्ख्या दित्ती, बाबा जेकर ये चीज़ मिल भी जावे तो इसनूं इदां संभाल के रखीदा है जिवें एक सूम अपना पैसा संभाल के रखदा है, नहीं तो मंसूर ते शम्स तरवेज वांग बेसमझ लोग इट्टां नाल मार दिंदे हन। कबीर जी का फरमान है, राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। गुरमत का असल सिद्धांत तो यह है कि भगती वैराग निश्चय रूपी ज्ञान, पर यह किसी नूं दसण वाली चीज़ नहीं है। अनजान लोकी इसनूं की जानते हैं। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों बरजै लोग अजान, तां स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। ये होर भी बहुत सारे सुंदर बचनों द्वारा उपदेश करके इस ते भी किरपा की। इसे तरह संत जी महाराज संत सुंदर सिंह जी भिंडरा वालियां दे समय भी इहो जिहा एक प्रसंग वरतिया सी। कोकरी कलां जदों महापुरख कथा कर रहे सी संत सुंदर सिंह जी, तां कथा सुनदियां एक प्रेमी नूं गुरु नानक साहब महाराज का प्रतख दर्शन होया सी। सो इस प्रकार पूर्ण महापुरख आप परमेश्वर का रूप हुंदे हन ते गुरु महाराज आप इहो जिहियां खेडां वरता के प्रेमी जनां नूं निश्चा करवाउंदे हन। संत जी महाराज एक बारी जरग पिंड दे विच चरण पाउण गए। कैप्टन नत्था सिंह संत जी महाराज का अत्यंत प्रेमी सी। 1935 ईस्वी के अक्तूबर महीने सरदार नत्था सिंह ते गुरु घर के होर सेवादार जो संत जी महाराज के श्रद्धालु जथेदार चतर सिंह दे महाराज जियां ने घर चरण पाए। सरदार चतर सिंह जी जथेदार शुरू तो ही गुरु घर का प्रेमी ते निर्माण सेवक सी। पिंड विच लड़के ते लड़कियां दे वक्खो वक्ख 2 हाई स्कूल भी इन्हां दे उद्यम सदका चल रहे सन। कई बार संत जी महाराज राड़ा साहब वालियां दे कीर्तन का प्रोग्राम अते संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरा वालियां दा जथे समेत प्रोग्राम बनाया। 1930 ईस्वी तो 44 सालों के लगातार एक रस गुरुद्वारे साहब की सेवा करवा रहे हैं। सवेरे 2 बजे सावधान होकर इशनान करन उपरंत गुर शब्द का जाप, सुखमनी साहब ते 5 बाणियां का पाठ ये नितनेम निभाउंदे हन। ये गुरमुख ते होर बहुत सारे प्रेमी संत जी महाराज के पास आए ते भावना नाल नमस्कार करके अर्ज की कि गरीब नवाज जी नगर विच गुरुद्वारे साहब की नींह रखनी है, किरपा करके अखंड पाठ वास्ते समा बख्शिश करो अते दीवान भी लगाओ। इन्हां दी बेनती मान के संत जी महाराज ने दीवाना का टाइम दे दिता। प्रेमियां ने नियत दिन ते बस भेज दिती। आप जी जथे दे साजी सिंघां ते पाठियां नूं नाल लैके जरग पुज गए। रहायश सरदार नत्था सिंह दे घर रखी। सिंघां ने पाठ प्रारंभ कर दिता। 3 दीवान होए। आखिरी दिन भोग की समाप्ति उपरंत सतगुरां दी पावन हजूरी च अरदास करके हजूर ने अपने कर कमलों नाल 15 अक्तूबर 1935 ईस्वी नूं गुरुद्वारे साहिब दा नींह पत्थर रखिया। इस गुरुद्वारे का नाम
ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੀਲ ਡੇਢ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਬੋਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਜੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੈਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਗ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਅਲ, ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੂਮਤਾ ਹਸਤ ਗੱਪਾਂ, ਆਦਿਕ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਦਿਲ ਸਫਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਮਾ ਆਪਣੀ ਓਪਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਨੇਕੀ ਭਲੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਮ ਸੜੀਅਲ ਦਿਲ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂ। ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਦਮ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂ। ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਹਰਦਮ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂ। ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਤਨੇ ਉਦਾਰ ਸਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਣ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਵਿਹੰਗਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣੀ।
होर सेवादारां तो पता लग्या अपने आप ही इन्हां नूं फिर मिल जांदी। ते महापुरखां ने यह भी कहना, काका ये साधन काल है, संभल संभल के चलो, बख्शिशां करन लई तुहाडे कोल बथेरा समा पिया है। तुसीं तां सारी जिंदगी बहुत दान करते रहना है, विद्या का दान, ब्रह्म ज्ञान का दान, गुणियां दे कदर सनाश, अन्न दान, वस्त्र दान, पुत्रां दा दान, मंदिर मकानां दा दान, गरीबां दीयां लड़कियां दा कन्या दान, स्कूल कालज, सड़कां, धार्मिक पुस्तकां दे छपवाउण वास्ते माया दा दान तां तुसीं करदे ही रहना है सारी जिंदगी। आप जी सुन के चुप कर जाते। वो वार्ता प्रतख देखण विच आई जदों कि आप जी 1940 ईस्वी के चेतर महीने कलाड़ पिंड अखंड पाठ समय दीवान कर रहे सन। तो एक भेखी साधु जो कई दिनों तो आप जी दे नाल रह के किंग दे नाल खड़े होके कीर्तन करदा सी, लिबास तो साधुआं वाला सी पर सी निरा बगला भगत। उज्जल पंख अधीन मत, एक चरण दोए ध्यान, दादू मैं जानिया बगला भगत, पर निरी कपट की खान। एक दिन हजूर दे पास बड़ी कीमती जेब वाली घड़ी वेख के उस उपर इहदा मन लुभाएमान हो गया। सोचा इन्हां पासों किवें प्राप्त करां। अखीर नूं दीवान विच खड़े हो के कीर्तन करदे करदे ने तरीके दे नाल भरी सभा दे विच महापुरखां कोलों घड़ी मंग लई। मूहों होर ते अंदरों होर जिहड़े उहनूं लाहणतां ते दुर दुर लोक करदे, हिरदे होर हुंदा मूहों होर बकदे, करदे खोट फिर अंत नूं शोक करदे। ऐ पर साफ दिल सदा ही साफ आखण, सच्ची आखणों कदे न टोक करदे। सिर तो चरण तक साफ दिल हुंदे, रब प्रसन्न हुंदा शोभा लोक करदे। किंग बंद करके ये भेखी साध सी जिहड़ा ये हसण लग पिया। श्रोते उहदे मूँह वल देखण लगे पर वो हसणों हटे ही ना। तकरीबन 5 मिनट हसी गया। जदों संत जी महाराज ने उस वल तक्या तो एकदम हासा रोक के कहण लगा, मैं बहुत दूरों आया हाँ ते आया सी बहुत वड्डी चीज़ लैण, जो कि इहो जे साधुआं कोलों ही मिल सकती है। मेरा ख्याल सी कि इन्हां तो जन्म मरण कटवा लवां, पर इदां दी कीमती चीज़ काहनूं दिंदे आ ये। हुण इत्थे आए तो मेरा मन इन्हां ने प्रेर दिता कि तू मुक्ति की करनी है, तू आ घड़ी लै लै। पर संगत जी तुसीं दसो मैं पत्थर की करना, मेरे किस काम दा, मैं तो मुक्ति चाहुंदा हाँ, मुक्ति वास्ते आया सी। पर ये महापुरख मैनू अंदरों प्रेरी जाते हैं भी तू घड़ी लै लै। बड़े ताकत वाले बली पुरुष हैं, मुक्ति वाल तो मेरा ध्यान जान ही नहीं देंदे, घड़ी वाल ही ध्यान खिंचिया होया है। इहो जिहे होर भी बहुत सारे वचन उसने कीते। लोभ पाप दा मूल ते नरक रस्ता, जुल्म बेन्याई आदक यार इसदे, हिरस धक्का कठोरता भुख मरना, इन्हां नाल हन गूढ़े प्यार इसदे। प्रेमी लोभ दा लाहण तां लख सहिंदा, अंत सिर पैंदी भर के शार इसदे। गया गुजरिया लोक परलोक तो ओ जिसने पाया है नाल प्यार इसदे। डरो इस गुनाह दे बाप कोलों, दूरों दूरों ही करो सलाम 100-100। इस दे प्रेम दे विच ना मूल फसना, अगे जान लावे भावे डाम 100-100। सोचो किन्नी बदनामियां खट के गए, जोड़ जोड़ मोए जेड़े दाम 100-100। लोभ मार जिसने जीवन सुखी कीता, चरण चुम उस दे सुबह शाम 100-100।
ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਘੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 600-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਦੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ ਬਈ ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਘੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਭੇਖੀ ਸੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਲਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਘੜੀ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਖ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਕੋਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1945 ਈਸਵੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰਮਸਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਏ। ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1-2 ਘਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਲਾੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ 1-2 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੜਬੰਗ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਕੁਛ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਕਦੇ ਗੰਨਾ ਭੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਨੇ ਪੁੱਟਣੇ ਹਨ ਜਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬਚਨ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਤੇ ਸਰਾਪ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੋਗਦੇ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਭੋਗਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 26ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਪਾਪ ਕਮਾਣਿਆ ਇਕਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦੇਸ ਦੁਖਾਲਾ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਨਗਰੀ ਪੀੜੀਐ ਦੁਆਪਰ ਪਾਪ ਵੰਸ ਕੋ ਦਾਲਾ। ਕਲਯੁਗ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਸੁਖਾਲਾ। ਫਲੈ ਕਮਾਣਾ ਤਿਹੁ ਜੁਗੀ ਕਲਯੁਗ ਸਫਲ ਧਰਮ ਤਤਕਾਲਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਣੈ ਲੇਪ ਹੈ ਚਿਤਵੈ ਧਰਮ ਸੁਫਲ ਫਲ ਵਾਲਾ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ ਬੀਜਨ ਬੀਜ ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵਜਾਨੀ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੜਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਏ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਦੇਵੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਭੁੱਖਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਠਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਭਾਜੜ ਕਿਨ ਪਾਈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ।
ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਘਿਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਇਆ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲਾੜੀ ਤੋਂ ਗੁੜ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਇੰਝ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਫਲੌਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ। ਫਲੌਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, 2 ਸੱਜਣ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਪਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਲੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਹਿ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲਾ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ।
जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा सेई नगर उजाड़ी जियो। सुरीली आवाज़, मिठा गला, नाम दी महिमा वाला रस भिन्ना कीर्तन सुन के ਸਰੋਤੇ आपा भुल गए ते बारंबार बेनती करके अगे आउण वास्ते महापुरुषों कोलों वचन लै लिया। इन्हां दी भावना पूरी करके महाराज दूसरी गड्डी बैठ के लाहौर नूं चल पए। फिर दूजी वारी फलौर 1940 ईस्वी दे विच आए। गुरुद्वारा बौली साहब विखे अखंड पाठ किया, 2 दीवान लाए। फिर 1941 विच संगत दे प्रेम दे विच आप जी तीजी बार फलौर आए। 1945 विच लाहौर तो वापस आउंदियां एक दिन संगत नूं खुला दर्शन दिता। समा थोड़ा अते बहुत गर्मी होण करके महापुरुषों ने कीर्तन तां नहीं कीता, पर संगत नूं खुले दर्शन दिते। फिर तां ज्यों-ज्यों संगत दी शरधा वधदी गई त्यों-त्यों महापुरुषों की मेहर हुंदी गई। कई बार फलौर की संगत नूं निहाल किया। किशोरी लाल भल्ला भट्ठियां वाले की कोठी दे विच महापुरखों का आसन हुंदा। सो अनेकां दे घर अखंड पाठ भी होए। महापुरख 5 दिन भी इत्थे ठहरदे। सवेर दे टाइम रोजाना जल पानी छकण उपरंत एक दो सज्जणों के नाल महापुरख सैर नूं जांदे। कदे GT रोड जलंधर वाल नूं चले जाना, कदे नकोदर वाली रेलवे लाइन वाल चले जाना। इउं 2-3 मीलों तक रोज़ फिर के फिर वापस मुड़ के आउणा। जद आप जी नूं इत्थे आया चौथा दिन होया। 1945 ईस्वी सावन का महीना चढ़िया। सुहावना मौसम सी। जदों जलंधर वाल दी GT रोड तो 2 फरलांगा गए तां अगे संघनी झिड़ी आ जाती है। आप जी सड़क पार करके इस झिड़ी वाल उत्तर वाले पासे नूं चल पए, जिथे अंदर जाके कच्चे रास्ते पगडंडियां शुरू हो जांदियां ते अगे फलौर वाली झिड़ी जिन्हों जखीरा भी कहते हैं वो आ गई। झिड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी सी। आप जी दे नाल इक्को एक सेवादार सरदार बलवंत सिंह आलूवालिया गड़वा फड़ के मगर तुरया होया सी। प्रेमी दे मन ने अनुभव किया कि इस पासे महापुरखों के चरण पैने बिना किसी कारण तो हो नहीं सकता, पर कारण का पता ना लगे तो महापुरखों अगे अर्ज करन दा हिया ना पवे। अगे जाके की देखिया, एक 6 फुट मुरब्बा कबर जो 1 फुट उच्ची सी। महापुरख उहदे सामने जा खड़े। इहदे चफेरे चबूतरा बनिया होया सी। सामने पासे कबर दे अगे 2 फुट मुरब्बा चिट्टे पत्थर की सिला लगी हुई सी, जिस दे चफेरे काली स्याही का चौड़ा हाशिया सी, जिहदे उपर उर्दू दे विच लिखिया होया सी, ऐ गुजरन वाले मुझ गरीब गुनाहगार का फातिहा पढ़ते जाना। जिन्हां नूं पढ़ के हजूर दे एकदम चरण रुक गए, जिवें इस भटकदी रूह नूं शांति प्रदान करन वास्ते ही अज इधर आए सी। इतने नूं भाई बलवंत सिंह भी आ रलिया। उस नूं देख के दाते ने मुड़ वचन किया कि आपां नूं भी ना लिखे अखरां ते अमल करना चाहिए है। उस समय हजूर ने अपने चरणों विचों जोड़ा ला के दोवें हाथ जोड़ लए ते नेत्र बंद करके निरंकार दे चरणों विच सुरत जोड़ी 2 मिनट अरदास दे विच जुड़े रहे। इउं इसदा फातिहा भाव के दुआ पढ़न दे बहाने सदियां तो भटकदी कबर दे संबंध वाली रूह दा महापुरखां ने एक पल दे विच उधार कर दिता। नेत्रां दीयां पलकां खुलियां, चरनां विच जोड़ा पा के फिर महापुरुष अपनी रहायशी जगह नूं वापस मुड़ आए। बाद विच इस बलवंत सिंह नूं महापुरखां दे इत्थे आउण दा जिहड़ा कारण सी वो समझ विच आया भी इस उजाड़ बियाबान दे विच महापुरख इस रूह दा उधार करन वास्ते आए सी। सो इसी तरह महापुरखां ने कपूरथले भी चरण पाए।
1941 ਈਸवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦ્વੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਗਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ ਕੋਟਿਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਾਵਸਸ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ਼। ਕੋਟ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰ ਕਬਿਲਾਸ। ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੈ ਮਰਦਨ ਕਰੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਭੇਦ ਉਚਰੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਦਰ ਲਖ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਲਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਲਖ ਲਖ ਰਾਮ ਵਡੀਰੀਐ ਹੈ, ਲਖ ਰਾਹੀ ਲਖ ਵੇਸ। ਲਖ ਲਖ ਉਥੇ ਜਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਯਹੁ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ। ਲਖ ਲਖ ਉਥੇ ਗੋਰਖਾ, ਲਖ ਲਖ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥ। ਲਖ ਲਖ ਉਥੇ ਆਸਨਾ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ। ਲਖ ਲਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦਾਨੂ ਲਖ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਠਾਢ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ।
ਲਾਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ IG ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਕਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। 100 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਨਕੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿائش ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ 1944 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਟਾਰੀ ਅਤੇ ਘਣਗਸਾਂ ਆਦਿ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਲਈ, ਜੋ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ 50-60 ਆਦਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਰਚੇ ਖੇਚਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਾਓ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਜਿਤਨੀ ਚਾਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਚਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ, ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕਲਰਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਰੋਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਥੋਂ ਹੋਣੀ ਬਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
सिर्फ साडी माया की संभाल करी रखो। पहलां तां छोटे संत जी महाराज काफ़ी समा चुप रहे, पर फिर आखिया असीं तुहाडी माया तुहाडे हत्थीं बैंक विच जमा करवा दिंने हां, जदों तुहानूं लोड़ पवे उत्थों कढवा लिओ। संत जी महाराज का यह बचन सारे प्रेमियों ने मान लिया। दूसरे दिन सरदार करम सिंह ते कुछ होर मुखियां नूं नाल लेके संत जी ने दुराहे मंडी पटियाला स्टेट बैंक दे विच 1200 रुपया जमा करवा के स्कूल दे नाम हिसाब खोल दिता। फिर इन्होंने स्कूल दे इश्तिहार छाप के पिंडां विच वंडे। बनाई हुई कमेटी दे बंदे अगराही नूं जांदे, पर पिंडां दे लोग उन्हां दी कोई गल ना सुनदे, ना स्कूल वास्ते पैसे दिंदे, ना जल पानी ही छकदे, ना जल पानी पुछदे, बल्कि छपे हुए इश्तिहार जो कंधां ते लाए हुंदे वो भी पाड़ दिंदे। इस तरह ये काफ़ी चिर पिंडां विच घुमदे घुमाउंदे रहे, पर सफलता ना मिली। अखीर नूं सारियां पंचायतां ते स्कूल की बनाई हुई कमेटी सारे इकट्ठे हो के संत जी महाराज दे कोल करमसर आ गए। भावना नाल मत्था टेकिया, उपरंत पास बैठ के अर्ज की, गरीब नवाज साडी तां कोई सुनदा ही नहीं, ना स्कूल वास्ते कोई उगराही दिंदा है ते ना ही कोई सत्कार दे नाल साडे नाल बोलदा है। आप जी कोई जुगती दसो। उस समय संत जी महाराज चुप करके सोचन लग पे कि हुण जिम्मेवारी दी भारी पंड असी चुकदे तां बड़ी मुश्किल गल है, क्योंकि साडे पास तां पहलां ही गुरु के लंगर ते स्थान की जिम्मेवारी है। जेकर इन्हां दी बेनती नहीं मनदे फिर ये अदास हो जाणगे। ते महाराज दा बचन है, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। महापुरुषों का शरीर ही परोपकार वास्ते हुंदा है। भावें अपने आप ते कितना भी कष्ट आ जावे, फिर भी हरेक प्राणी का भला चाहुंदे हन। इस प्रकार काफ़ी समा अंदरों अंदरी महापुरुष विचारां करते रहे। उस वेले निरंकार वालों एक अगम्मी इशारा होया कि संत जी क्यों सोचां विच पए होए हो, ये तो सारी जिम्मेवारी तुहानूं दोहां महापुरुषों नूं निभाउणी पैनी है। बस फिर की सी, संत किशन सिंह जी महाराज ने नेत्र खोले। उन्हां बेनती करन आए सज्जणा नूं मुस्करा के आख्या, चंगा बई तुहाडे नाल कल नूं असीं चलांगे। जेकर उन्हां लोकां ने साडी बेनती मान लई तां तुहाडे स्कूल वास्ते उगराही भी करा देंगे। हजूर दा ये बचन सुन के सारियां दे मुरझाए हुए चेहरे जेड़े सी खेड़े विच आ गए। बुल्लां ते मुस्कुराहट नेत्रां विच खुशी चमक उठी। संत जी महाराज नूं नमस्कार करके अपने घरां नूं वापस आ गए। दूसरे दिन फिर सवखते ही करमसर पुज गए। गुरु दरबार विच अते महापुरुषां नूं मत्था टेकिया, अर्ज कीती, चलो महाराज साडे ते करो किरपा। संत जी महाराज ने उस समय इन्हां दी बेनती प्रवान करके कुछ स्थानक सेवादारां नूं नाल लिया। आप घोड़ी ते सवार हो के इन्हां प्रेमियां दे नाल चल पए। सब तो पहलां घलोटी पिंड पुजे। सारा इलाका तां वाकिफ सी। सवखता होण करके नगर निवासी भी अजे घर ही सन। सबनां नूं दर्शन करके चा चढ़ गया। प्रेमियां ने घरी लिजाण वास्ते जल पानी छकाउण वास्ते बेनतियां कीतियां, पर आप जी का उत्तर सी कि अज असी किसी के घर नहीं जाना। नगर की सांझी थां धर्मशाला विच मंजा लै आओ ते पिंड दे फलाणे फलाणे मुखी सज्जणां नूं सद्दिया जावे। हजूर दा बचन मन के धर्मशाला विच मंजा विछा दिता। आप जी घोड़ी तो उतर के पलंग ते सज गए। इतने नूं मुखी प्रेमियां जिन्हां नूं बुलाया गया सी उन्होंने आण के भेटा रख के नमस्कारां कीतियां। आप जी बोले, क्यों बई तुहाडे इलाके विच 10वीं दा स्कूल बन रहा, तुसीं मदद क्यों नहीं करदे? इहदा तुहानूं ते तुहाडी औलाद नूं बहुत फायदा होना है।
आउण वालियां नस्लों ते चंगा असर पवेगा। इलाके चों अनपढ़ता दूर होवेगी। देखो चीफ खालसा दीवान दे उदम दे नाल सारे हिंदुस्तान विच सिखां दे 34 कालज ਅਤੇ 750 प्राइमरी ते हाई स्कूल चलते हैं। तद ही सारे भारत विच सिखां दी पढ़िया लिखिया की गिणती भी ज़्यादा है। उन्होंने अर्ज की, महाराज जिमें कहो असीं तुहाडा वचन मनते हाँ, पर होर कई प्रेमी कहते हैं कि जेकर इस काम का बीड़ा संत जी महाराज आप चुकण तां असीं सारे ही उन्हां दा पूरा साथ देवांगे। तो हजूर कहन लगे, हुण जदों असीं आप चल के तुहाडे पास आए हाँ तो सानू ही अगे लग्या समझो। जिन्नी क हुण मदद करनी है पहला आप करो, दूजियां नूं असीं फेर सदांगे। इन्हां ने उस समय अपने घरां नूं जाके इकल्ले कल्ले ने 100 रुपया संत जी महाराज अगे लिया के रखिया। तो ये भी अर्ज की कि महाराज हुण आप जी ने इस पिंड विच किसी होर नूं नहीं आखना, दूजियां सारियां दे कोलों असीं आप माया लैके तुहाडे कोल पहुँचावांगे। पर आप जी एकादशी वाले दिन एक बारी दर्शन बख्श देने, अगराही असीं आप करके देंगे। फिर हजूर ने इन्हां दी भावना पूरी करन वास्ते जल पानी छकिया ते वापस आ गए। एक दो बारी एकादशी वाले दिनां ते दर्शन बख्शण वास्ते घलोटी पिंड इकल्ले ही चले गए। इकल्ले घलोटी पिंड विचों 6000 रुपया सेवा इकट्ठी हो गई। इस तरह होर नगरां विच भी चरण पाए। सबना ने विद्यक उदारी वास्ते विद्यक उदारे वास्ते वध चढ़ के हिस्सा पाया। जिन्हां विचों 23 पिंडां दी उगराही आई, जो 12 लुधियाना अते 11 पटियाला रियासत दे विचों सन। सो इस प्रकार किसी पिंड ने वध किसी ने घट, सारे पिंडां दी उगराही का तकरीबन 40,000 रुपया हो गया, जो संत जी महाराज ने पटियाला स्टेट बैंक दराहे मंडी विच जमा करवा दिता। स्कूल वास्ते सेवा विच होर भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा पाया। जदों प्रेमी इलाके दीयां संगतां नूं संत जी महाराज दे अगे होण बारे पता लगदा तां सारे वध चढ़ के सेवा दे विच हिस्सा पाउंदे। तो इस स्कूल वास्ते काफ़ी प्रेमियां ने जमीनां भी अरदास करवाइयां अते ये स्कूल महापुरखां दी अगवाई विच महापुरुषां दे उदम सदका, उन्हां दी किरपा दृष्टि सदका गुरु नानक खालसा हाई स्कूल करमसर खटड़ा चौहराम इहदा नाम रखा गया। और थोड़े समय दे विच ही इत्थे चंगे अध्यापक और चंगे इंतजाम होण करके जिहड़े पढ़न वाले बच्चे सन वो बहुत चंगे नंबरां दे विच पास हुंदे ते स्कूल नूं 4 चन्न लगदे गए। सो महापुरखां दा ये परोपकार सदा वास्ते यादगार बन गया। सो इस तो अगे दे जिहड़े महापुरखां दे परोपकार हन, महापुरख अपने नगर दी संगत दे सद्दे ते आलोवाल नगर गए, बजुर्गों नूं दर्शन दिते और बजुर्गों दीयां असीसां लईआं। फिर 1947 की जो गड़बड़ हुई उहदे संबंध दे विच अगले भाग दे विच आपां विचारां करांगे। महाराज साहब जी किरपा करन। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुनह तेता बख्यान है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। महापुरुषां दी शोभा, महापुरुषां दी वडियाई बेअंत है। जिमें जिमें वो प्रेरणा बख्श के करवाउणगे तिवें तिवें आपां करन दा यतन करांगे। आप जी ने बड़े प्रेम दे नाल महापुरुषां दे रूहानी जीवन नूं, रूहानी संदेश नूं आप सरवण करना ते होर संगतां नूं सरवण करन दी प्रेरणा करनी जी। ये भी आप जी दा बड़ा भला होवेगा। सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह सब दीयां हाज़रियां प्रवान करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।